श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध पंचदश अध्याय। आजिर विषय रही सुरासुर युद्ध, दैत्यमानंकर पाताल प्रवेश। किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणिबे। व्यासदेव कहिले आहे जन्मे जय, महात्मा प्रहलाद सेहि महाशय। भार्गव गुरुंकर एहि गीर शुणी, महत सुआह्लाद होई करि पुणी। दैत्यकु अति बलवंत जानी करी, दैत कूलकु से कहिले परी। अमरंक सहित करिले समर, न होइब एबे जयटी जे आंबर। मदमत गर्वित दैत्ये शुणी, करिबु आम्भे युद्ध कहिले बाणी। न जाणु आम्भे दैव काहाकु कहन्ति, शुण आहे असुर मानंकर पति। जेउमाने उद्यमहीन अलसुआ, ताहांक मते दैव प्रधान नाटुआ। दैव बोलिबार सेहि कि प्रकार, केहि अबा ताहाकु करिछि तयार। केउठारे ताहाकु केहि देखिअछि, एणु युद्ध करिबा सर्वे बलइछि। हे असुर प्रवर प्रहलाद वीर, आंभ सर्व अग्रे सर्वज्ञ सत्वर। अग्रवर्ती हुओ हे व्यग्र होई तुम्भे, अमरंक समर गणारे दम्भे। दैत निकरंक एहि गीर शुणी, प्रबल शत्रुघाती प्रहलाद पुणी। सेनापति होइण अग्रे बाहरिले, बाहादुर लड़ाई दैत्यंकु डाकिले। दैत्यंक समागत देखि दैवगण, सज्जित होई कले महाघोर रण। सुरेश असुरेण एहि दुहिंकर, 100 वर्ष पर्यंत हेला युद्ध घोर। भयंकर समर देखि मुनि माने, अतिशय विस्मय हेले दुख मने। दैत कुल गुरु वाक्य शुक्राचार्य, सहाय से होइले देखाई सौवीर्य। सेहि महायुद्धरे आहे जन्मजेय, प्रहलाद सुरे कले महाजय। केतेबेले सुरेश सुर गुरु गिरे, कल्याण दायिनी को स्मरिले मनरे। सर्व दुख नाशिनी आद्या शक्ति देवी, सुकरिले भक्तिमय जले द्रवी। स्तव कले सुरेश सभक्ति विनये, आगोशूल धारिणी देवी महामाये। हरिदर नाशिनी अभयदायिनी,
हरिधर गदा पंगज दे धारिणी महाविद्या रूपिणी भुवन ईश्वरी नमस्कार करुछि घेन दया करी आगमात समस्त सकति अंबिका तत्स्वरूपिणी शास्त्र जे नायिका दश विध तत्व निरूपिणी जे तुम्भे चिदानंद रूपिणी नमयी गोदम्भे आग महाकुंडलिनी चित् स्वरूपिणी तुम्भे अनलहोत्र जागर रूपिणी हृदय आकाशरे अग्निशिखा परी सुदयारे विराज होइछु सुंदरी एहेतु दीप शिखा स्वरूपिणी तुम्भे पदाम्बुजे नमयी युद्धर दम्भे अनलमय पंचकोशर मध्यरे रहिअछ मातग सर्वदा कालरे आनंदमय कोशे ब्रह्म स्वरूपिणी आनंदर कणिका पणत पुणी निखिल उपनिषदर अट पूज्य प्रसन्न हुओ आंभठारे सर्वलज्जा दैत निकरे होई पराजित बीर्जहीन होइछु देखो आगमात हे अखिल सकति संपन्न सुदक्षा कक्षा करी आंभंकु करबारे रक्षा आश्रय दात्री युद्ध दुख निवारिणी तुम्भे कांभोर सकट तारिणी जेउमाने तुम्भंकु करुछन्ति ध्यान संसार रे से माने महासुखी जान जेउमाने रहित तुम्भर ध्यान रु दुखे काल काटान्ति शोकार्त से भीरु जेउमाने टी अभिमान विगत रे संगहीने मुक्ति व्यर्थ विगत रे से बुझन्ति तुम्भर भय पयर संसार सागर से होई बेपार आग विश्व जननी विश्व रक्षण रे तुम्भर प्रभाव तो ख्यात ए भवरे आपणक प्रबल प्रताप रे पूर्ण आर्तिंकर आरत हुई बारण ए संसार संहार करिबारे पुणी होइअछ आपण काल स्वरूपिणी आग मंद गजेन्द्र गामिनी तुम्भर भाव केहि जानिबे मंद गति नर बृहत भानु भानु कृतांत पवन मुवरुण महानुभव मुनि गण आगम जे निगम ब्रह्मा विष्णु हर न जानती महिमा अशेष तुम्भर जेउमाने तुम्भर भक्ति परायण आगो उमा से माने धन्य सुमहान पड़ी दे से माने भव दुख दूरे पड़ी थांती सढ़ीण मुख सागर रे जेउ माने तुम्भर भक्ति विहीन जन्म मृत्यु तरंग संकुल संपूर्ण दुखमय सागरु हेबारे उत्तीर्ण
ସେମାନଙ୍କ ଉପାୟ ଆଉ ନାହିଁ ତୃଣ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶ୍ଵେତ ଚାମରରେ ବାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାକର ନିକରେ। ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହି ଯେ କରନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ସେ କରିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଇଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକରେ ସର୍ବଦା ପୂଜିତ, ପ୍ରମତ୍ତ ମତଙ୍ଗଳେ ଚଢ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଗତ। ବିଳାସିନୀ ସହିତ ଖେଳା ଲୀଳା କରେ, ଲୀଳାବତୀ ଭାବରେ ସର୍ବଦା କାଳରେ। ଯେହି ଯିବା କାଳରେ ସାମନ୍ତ ନିକର, ବେଢ଼ି କରି କରନ୍ତି ନମ୍ରେ ନମସ୍କାର। ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ନାନା ଉପାୟରେ କରିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବରେ। ସେହି ଅଭୟ ପଦ ପଙ୍କଜ ସେବାରୁ କରନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଗ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିପାରୁ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ପରି ସୁରେଶ, ସ୍ତବଟି କରିଣ ହୁଅନ୍ତେ ବିରସ। ଚତୁରା ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦେବୀ ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରୀ, ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଲେ ସିଂହେ ବସି କରି। ଦରରି ଗଦା ପଙ୍କଜ ଚାରି କରେ, ଦର ଦେବେ ଅରିକି ଧରିଛନ୍ତି ଧୀରେ। ପରିଧାନ କରିଣର କତମ୍ବର, ଗଳାରେ ଦିବ୍ୟମାଳା ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ରକତ ଅଧରରେ ମନ୍ଦେ ହସୁଛନ୍ତି, ଭକତଙ୍କୁ କାତରେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଚାହାନ୍ତି। ବିଶାଳ ଶତଦଳ ଚାରୁ ନୟନକୁ, ଢାଳି ଦେଇ କହିଲେ ସୁରଙ୍କୁ ଗିରକୁ। ଆହେ ସୁରନିକର ଭୟ ତ୍ୟାଗ କର, ନିଶ୍ଚୟରେ କରିବି ମଙ୍ଗଳ ତୁମ୍ଭର। ଏପରି କହି ସତୀ ବସି ସିଂହ ପରେ, ମଦମତ ଦଇତେଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ। ସେହିଠାକୁ ସତର କରିଲେ ଗମନ, ଦେଖି ଦେଇ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ସର୍ବଦୈତ୍ୟଗଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୃତି ଭୟରେ ବିହଳ, ହୋଇ ପରସ୍ପରରେ କହିଲେ କେବଳ। କି କରିବା ଏ କ୍ଷଣି କି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯେହି ଯେ କଲା। ମହିଷାସୁରକୁ ଯେ ମାରି ପକାଇଲେ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ଚଣ୍ଡିକା କି ଭାବେ ଆସିଲେ। ରଣଦକ୍ଷା ସହିତ କରିଣ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସିଛନ୍ତି କରିବେ ଦେବତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା। ନୟନ ଭୂଭଙ୍ଗୀରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ, ମଧୁକୈଟବଙ୍କୁ ମାରିଲେ ହେଳାରେ। ନିଶ୍ଚୟରେ ଅମ୍ବିକା ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିଛି କରିବେ ହତକୁ। ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାତୁର କାତରତା ଦେଖି, ଦୈତ୍ୟେଶ୍ୱର ପ୍ରହ୍ଲାଦେ କହିଲେ ସେ ଡାକି। ସମର କରିବାର ଏ କ୍ଷଣି ଆମ୍ଭର, ଉଚିତ ନୁହଁ ଇଟି ହେ ଦଇତବର। ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଛାଡ଼ି, ପଳାଇବା ସମସ୍ତେ ଆସ ହେ ଦୌଡ଼ି। ନମୁଛି ନାମା ଦୈତ୍ୟ ଦଇତେ ଯିବାର, ଦେଖି କରି କହିଲେ କରିଣ ନିବାର।
ପଳାଇଲେ ଆମ୍ଭେଟିଏ ଜଗତ ମାତ, କର ଧୃତ ଅସ୍ତ୍ରରେ କରିବେ ନିହତ। ଯାହା କଲେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ନଥିବ, ତାହା କରି ସମସ୍ତେ ପଳାଇବା ଭାବ। ମୁଁ ଭାବିଛି ଏ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସେବିବା, ଦେବୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ପାତାଳକୁ ଯିବା। ନମୁଚି ଦଇତର ମତ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ, ହୋଇ କରି କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦତି। ମୁଁ ହିଁ ମଧ୍ୟ କରିବି ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ତବ, ମହାମାୟା ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀଙ୍କ ଭାବ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ପରମାର୍ଥବିଦ, ଏପରି କହି ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଜଗଧାତ୍ରୀ ନିକଟେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ, ସ୍ତବକୁ ଆରମ୍ଭିଲେ ପ୍ରେମର ଉତ୍କଣ୍ଠେ। ଯେ ଦେବୀଙ୍କ ହେତୁରେ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର, ମାଳାରେ ସର୍ପ ଭ୍ରମ ହେବା ପରକାର। ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଏତ ଲୌକିକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପା ଅଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ। ସେହି ହ୍ରିଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀଙ୍କି ନମହି, ମହାମାୟୀ ଗୋଦୟାମୟୀ ମୁଁ ନମହି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଅଖିଳ ଜଗତ, ହୋଇଅଛି ତୁମ୍ଭର ହେତୁ ସିନା ଜାତ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୃତି ଏ ଚରାଚରର, କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାତ୍ରକ ହୋଇଅଛି ସ୍ଥିର। ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଜାତ ସିନା ହୋଇଲେ ସୋଖେଳା ବସରୁ। ମହାମାୟା ଦେବୀ ଗୋ ଘେନ ନମସ୍କାର, ଆଗ ମାତ ଜନନୀ ତୁମ୍ଭେ ସବୁଙ୍କର। ସୁରାସୁର ସମସ୍ତ ଜାତ କର ତୁମ୍ଭେ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି ସମ୍ଭବେ। ଅଧମ ହେବ ପୁତ୍ର ହେଉ ବା ଉତ୍ତମ, ଜନନୀର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଦେଖୁଅଛ ଦେବଙ୍କୁ ଯେପରି କୃପାରେ, ସେପରି କୃପାମୟୀ ହୁଅ ଆମ୍ଭଠାରେ। ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବାର, ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ କି ଅନୁମାନ କର। ଆଗ ମାତ ସମସ୍ତ ପୁରାଣାଦି କର, ବିଷମାତ ବୋଲି ନ ଲେଖା ହେବା ଠାର। ଦେବଗଣେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେହିପରି ଅସୁରେ ନୁହନ୍ତି କି ମାତ୍ର। ସୁରଗଣ ଯେପରି ଯେନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେହିପରି ଅସୁର ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସୁରାସୁର ମାନଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ ଭେଦ, ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଯେହିଟି ତାହା ଭ୍ରମବାଦ। ଯେପରି ଧନ ଜନ ଜାୟାଦିରେ ଆମ୍ଭେ, ଆସକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ସର୍ବଦା ଭାବେ। ତେବେ ସୁରାସୁରଙ୍କ ଅଛି କି ବା ଭିନ୍ନ, ଉନିଦୃଶତ ପତ୍ର ନୟନା ଗୁଘେନ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦେବତା ଦାନବ, ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ଭିନ୍ନ ଭାବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ବୋଲାଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାତ, ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭାବ କରାଅ ଅନୁଚିତ। ସୁରାସୁର ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ,
ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭର ଥାଉ ସର୍ବଦାରେ। ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୋଷରୁଣେ ଜାତ। ସୁରାସୁର ସମସ୍ତ ଅଟେ କମତ। ତେବେ କହ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ କେଉଁ ଭାବେ। ଦେବଗଣ ଅଧିକ ଗୁଣଶାଳୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ। ଗେହ କରି ରହିଛି ସର୍ବଦା ଭାବ। ଏଣୁ କେହି ବିରୋଧ ଭାବକୁ ନ ବହି। ରହିଅଛି ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ସେହି। ଜଣାଯାଏ ଆମ୍ଭର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାରେ। ଆଗ ମାତ ଆପଣ କୌତୁକ ବଶରେ। ପରସ୍ପରେ ପ୍ରଭେଦ ଜନ୍ମାଇ ବିରୋଧ। ଘଟାଇଲ ଏଥିକି ସୁରାସୁର ମଧ୍ୟ। ନିର୍ମଳା ଚାମୁଣ୍ଡା ଗୋ ଯେବେଟି ତୁମ୍ଭର। ନ ହୁଅନ୍ତାଇ ଛାଟି ଦେଖିବା ସମର। ତେବେ କହ କାହିଁକି ଭାଇରେ ଭାଇରେ। ଏହିପରି ବିରୋଧ ଘଟନ୍ତା ବିଧିରେ। ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞେ ଧର୍ମକୁ ମୁହିଁ ତ ଜାଣଇ। ସଚି ସାଇ ସୁରେଶ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଣଇ। ତଥାପି ଏ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ମୋର। ବିଷ ସମ କଳହେ ହେଉଛି ସମର। ଆଗ ଜନନୀ ଏକମାତ୍ର ଏ ସଂସାରେ। ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭ ବିନା କେ ଅପରେ। କେଉଁ ବୁଧ ବିଷୟ ଲାଳ ଶେଷ ଗିର। ପାଳନ କରିବାରେ କରଇ ସ୍ୱୀକାର। ଯେତେବେଳେ ସୁର ସର୍ବେ ମିଳି। ସାଗରକୁ ମନ୍ଥିଲେ କରି କଳି କେଳି। ହେ ସମୟ ସହସା ବିଧୁ ସୁଧାରତ୍ନ। ବାଣ୍ଟିବାର ଛଳରେ କରି ମହାଯନ୍ତ୍ର। ଦେବାସୁର ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଭେଦ। ଘଟାଇଲେ ହଟରେ ନଟବର ଯୁଦ୍ଧ। ଜଗତର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବସହିଷ୍ଣୁ। ସେ ପୁଣି ଲୋଭ ବସେ ଅମର ସୁନ୍ଦରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ମାୟା ଖେଳା କରି। ଐରାବତ ପାରିଜାତ ଯେ ଉଚ୍ଚୈ ଶ୍ରବା। କାମଧେନୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ମଘବା। ଏପରି ଦେବଗଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଗ୍ରହଣ କଲେ ସବୁ ନିଜର ବଳରେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଣ। ସୁବୁଧ ବୋଲାଇଲେ ସେ ବିବୁଧ ଗଣ। ଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। କି କହିବା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ମହାଶୟ। ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ବହୁମାନ୍ୟ ପ୍ରବର ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀଚରଣ। ଶୋଷପଦେ ସୁରଙ୍କୁ କରିଲେ ସ୍ଥାପନ। ପରାଭବ ପାଇଲେ ସବୁ ଦୈତ୍ୟଗଣ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଏହା କି ନୁହଁଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣଟି ଏହି। ତେବେ କହ ଧର୍ମ ଅଛି କେଉଁଠାରେ। ଧର୍ମର କି କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ କି ପ୍ରକାରେ। ସାଧୁତା ବା କୋଠାରେ ଅଛି ସାଧୁଙ୍କର।
କହିବା ମତ କିବା ମୀମାଂସକଙ୍କର ବିଚାରିଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ତାହାର ନ ପାଆନ୍ତି ଅନ୍ତ ସବୁଠାରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପଦ ବିପଦ ରହି କରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଦ ତାର୍କିଣ୍ଡ ବିତକା ଯେ ବିଧିଜ୍ଞ ବେଦବାଦୀ କହନ୍ତି ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ଏତ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଜଣେ ମାତ୍ର ଜଗତ କରିଣ ସଂଜାତ କରୁଛନ୍ତି ବିବାଦ ସେ କରେ ଚାଳିତ ଏ ବିଶାଳ ସଂସାରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଯେବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧ ଘଟାନ୍ତି କି ତେବେ କିମ୍ପା ବେଦରେ ଏକତା ନଥାନ୍ତା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମତ ଭେଦ ହୁଅନ୍ତା ବେଦବିଦ ନରଙ୍କ ମତ ଗିର ପରସ୍ପରେ ପ୍ରଭେଦ ହୁଅନ୍ତା ଗୋ ଦେବୀ କି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜଗତ ଏହି ହେତୁ କେବଳ ମହାମାୟା ମାତ ଏ କାରଣୁ ଏପରି ପରସ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛି ମାତ ଗୋ ମତ ଭେଦ ଯୁଦ୍ଧ ବାଞ୍ଛାହୀନ ହୋଇଣ ନାହିଁ କେ ସଂସାରେ ବାଞ୍ଛାହୀନ ହୋଇବେ ନୋହିବେ ଅପରେ ସେ ଦ୍ୱିଜ ରାଜ ଜାଣି ଶୁଣି ସୋବଳରେ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରି ଯା ହରିଲେ କାମରେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ସୁରେଶଙ୍କ ଗୁଣ କି କହିବା ଗୌତମଙ୍କ ଭାରି ଯା ହରଣ କରିବା ରୁଭବ ମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁ ଯେହି ଗୁରୁ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହରିଲେ ବଳରୁ ଗର୍ଭବତୀ ସତୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରି ମନ୍ଦ ସାପ ଦେଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ ବାଳ କଲେ ଅନ୍ଧ ସତଗୁଣ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବଳରେ ଚକ୍ରରେ ରାହୁ ଶିର ଛେଦିଲେ କି ଅପରାଧରେ ଆଗ ମାତ ମୋ ନାତି ମହାଶାନ୍ତଶୀଳ ଧାର୍ମିକ ଗଣ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଦାନଶୀଳ ସୁସତ୍ୟ ପରାୟଣ ସୁସମ୍ମାନକାରୀ ଯଜ୍ଞଶୀଳ ତାହାଙ୍କୁ ଛଳରେ ଶ୍ରୀହରି କପଟ ମାୟା ବଳୁ ବାମନ ହୋଇଲେ ବିନା ଅପରାଧରେ ତାହାଙ୍କୁ ଠକିଲେ ଆହା ସତେ ସେ ଯାହା କଲେ ମହାବାହା ମହାରାଜୁ ବାହାର କଲେ କି ବାହା ତାପିବ ଦେବଙ୍କୁ ସୁଧାର୍ମିକର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ବିଦୁଷେ କହିଲି ଚାଟୁରେଟ ଯେ ଜଟି ପାରେ ଜଗତରେ ସେହିଟି ଜୟ କରେ ହଟିଆ ପରୀରେ ଧର୍ମର ପରାଜୟ ହୁଇତ ପରା ପରାପର ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ଗୋ ପରା ଜଗନ୍ମାତ ତୁମ୍ଭେ ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜାଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଇ ତାହାଙ୍କର ପୁଣ ଶରଣ ପଶିଛୁ ତ ସକଳ ସୁର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରକ୍ଷା କର କିବା ଯେ ମାର ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ ଦେବୀ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ ଦୁଃଖ ଜାତ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ହେ ହରଣ ନିର୍ଭୟରେ ପାତଳ ପୁର ଟିକି ଯାଅ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାସ କରି ରହ ଶୁଭାଶୁଭ କାରଣ କାଳର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ଏବେ ଦଇତେ ହୋଇଥାଅ ରକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ
ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା ସୁଖ ହୁଏ ବାର। ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭର ବଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଲୋଭି ଯେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଲୋଭିଲେ ତାହାର ସୁଖ ଲାଭ ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହେତୁ ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ଭୂତଳକୁ ଛାଡ଼ି ପାତାଳକୁ ପଳାଅ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି। ନିଷ୍ପାପରେ ନିଶ୍ଚଳେ ତହିଁ କର ବାସ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ଈଶ। ଦେବୀଙ୍କର ଏ ଗିର ଶୁଣିଣ ସୁରେ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶ ବହିଣ ଶଶୀରେ। ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପ୍ରଣାମ କରିଣ ଅଭୟାଙ୍କ ହେତୁରେ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷଣ। ପାତାଳପୁର ଟିକି ସର୍ବେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତର ଜାମିଣୀ ଯେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁର୍ଗପୁରକୁ ଗଲେ ସର୍ବାସୁର। ସୁରାସୁର ସମର ହେଲା ପରିହାର। ସୁଖରେ ବାସ କରି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ସୁଖରେ ବାସ କରି ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିରେ କରେ ବା ପଠନ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଲଭଇ ସ୍ଥାନ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୁମହତ ପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ। ସୁରାସୁର ସମର ଶାନ୍ତି ହେବା ତୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୟ ଗୋ ଶାନ୍ତିମୟୀ ନଗରାଜ ବଳା। ଦନ୍ତି ଗତି ଜିଣା ଗো ସ୍ମର ହର ବାଳା। ଅନ୍ତରଗତ ମୋର ନୁହ ଗୋ ଅନ୍ତର। ଅନ୍ତର୍ହିତେ ସନ୍ତତ ରଖ ହୋଇ ସ୍ଥିର। ଅନନ୍ତ ମହିମା ତ କେ କରିବ ଅନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ଭୟ ଟିକି କର ମୋର ଅନ୍ତ। ଅନ୍ତରାୟ ମୋହର ହେଉ ଅନ୍ତରିତ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିହାରିଣୀ ତୁ ଆଗମାତ। ଅନ୍ତ କରେ ରହିବି ସଚା ମୋର କରେ। ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଳନ କରୁଥିବି ଧୀରେ। ଶାନ୍ତି କରି ଦେଇଣ ସଂସାର ବାସନା। ଖାନ୍ତି ହେବି ଲଭିଣ ଶ୍ରୀପଦ ବାସନା। ଦନ୍ତି ପର ବାହିନୀ ତୁମ୍ଭର କରୁଣା। ଉଣା ହେଲେ ବାଲାଜୀ ରଣା ହେବ ବଣା। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାନାବତାର କଥା। କହନ୍ତି ଜନ୍ମେ ଜୟ ନୃପଙ୍କର ବର। आहे विभु व्यास हे ऋषिंक प्रबर। अत्युद्भुत सुकर्मा हरि भृगु सापे। किमनंतरे अवतार से कि रूपे। पापहर सरब सुखद सुभद। हरिंक अवतार विस्तार कोविद। व्यासदेव कहिले शुण हे राजन। जेउ जुगे जे मनंतरे भगवान। अवतार हेबार कहूछि विस्तारी। श्रवण कर वीर श्रवण कुडेरी। जेउ जेउ स्वरूप करिण धारण। जेउ जेउ कार्यटी करिले साधन। संक्षेपरे क्षणी तुम्भंकु कहिबी। प्रसंग क्रमे पुणी चरमे वर्णिबी। चाक्षुष मनंतरे धर्म रूपानर।
ବୋଇଲେ ନର ନାରାୟଣ ଅବତାର। ଧର୍ମଙ୍କ କୁମର ହୋଇ ଜନମିଲେ, ସଂସାରର ସୁସାର ବିଖ୍ୟାତ ଲଭିଲେ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗରେ, ଅବତାର ହୋଇଲେ ଆତ୍ରିଙ୍କର ଠାରେ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବୋଲାଇ ହୋଇଲେ ବିଖ୍ୟାତ, ଦତ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ହେ ଏଥେ ନରନାଥ। ଅତ୍ରିଙ୍କର ଭାରି ଯା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଘେନେ କରି ହରି ପୁନର୍ବାର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶେ ତିନି, ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭେ ଜନମିଲେ ପୁଣି। ଅତ୍ରି ପତ୍ନୀ ସେ ଅନୁସୂୟା ମହାଶୟା, ସତୀଙ୍କ ଶିରୋମଣି ସତ୍ୟ ଅନୁସୂୟା। ସତୀଙ୍କର ବିନତି ଭକ୍ତି ଦେଖିବାରେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଜନ୍ମିଲେ ଅଂଶରେ। ବ୍ରହ୍ମା ସୋମ ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ବାସା ରୂପେ ହର, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପେ ବାର। ଚାରି ଯୁଗେ ତାପରେ ଭଗବାନ ହରି, ସୁରଙ୍କର ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା କରି। ସିଂହ ସୁଖ ନର ସିଂହ ଯେ ନିରାକାର, ହୋଇଲେ ଅବତାର ଶ୍ଵେତ ମନୋହର। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ ବଧିବାର ଛଳେ, ସୁରଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଦ ରୂପ ହେଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ବଳିକି କରଣେ ବନ୍ଧନ, କଶ୍ୟପଙ୍କ ଔରସେ ହୋଇଲେ ବାମନ। ଆନନ୍ଦ ମନ୍ଦ ରୂପ ସୁନ୍ଦରେ ବହିଣ, ଛନ୍ଦ ରଖି ଛଳିଲେ ସେ ବଳିକି ପୁଣ। ତାହାର ଏ ତ୍ରିପୁର ସୁସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଘେନି, ପାତାଳରେ ବଳିକି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଜାଣି। ଊନବିଂଶ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ଭଗବାନ, ହୋଇଲେ ଯମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ମହତ ବଳବନ୍ତ ପରଶୁରାମ ନାମେ, ମହିରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ ମନୋରମେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରାମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିତୟ। ମହାତ୍ମା କଶ୍ୟପଙ୍କ ଏ ସମଗ୍ର ଧରା, ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିଥିବ ପରା। ହେ ଅଦ୍ଭୁତ କରମା ପରଶୁଧରଙ୍କର, ଅବତାର ଚରିତ ପାପହର ବୀର। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ରଘୁକୁଳେ ଆପେ, ଦଶରଥ ତନୁଜ ହେଲେ ରାମ ରୂପେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶରେ ସତରେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶରେ ସତରେ। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନମ ଗ୍ରହଣ, କରିଛନ୍ତି ସେ ଏକା ଜନ୍ମେ ଜୟ ଜାଣ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ମହାଯୁଦ୍ଧ, ଧନଞ୍ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ। ଏପରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହରି ଅବତାର, ହୁଅନ୍ତି ଧର୍ମ ଲୋପ ହେଲେ ନରବର। ପ୍ରକୃତିର ବଶତ ଅଟେ ସଂସାର, ପ୍ରକୃତି ବଶେ ହୁଅନ୍ତି ନାନା ଅବତାର। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟି ହୁଏ ଯେପରି, ଜଗତକୁ ଚାଳିତ କରେ ସେ ସେପରି।
ପୁରୁଷର ସୁପ୍ରୀତି ହେବାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସର୍ଜିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତ। ସେ ପରାତ୍ପର ନିରାଲମ୍ବ ନିରାକାର ନିସ୍ପୃହ ସର୍ବ ଆଦି ସର୍ବଗତ ସାର। ଦୁର୍ଗେୟ ପରମ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଭଗବାନ ମାୟାଙ୍କର ଉପାଧି କରି ସେ ଧାରଣ। ସଚରାଚର ସାର ସଂସାରକୁ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ସ୍ୱରୂପେ ବିହରି। ସେହି ମାୟା ଅଟନ୍ତି ପରମା ପ୍ରକୃତି। ମାୟା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ନ କର ନୃପତି। ସେହି ଶିବା ପ୍ରକୃତି ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂଯୋଗେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି କାଳ ଯୋଗେ। ସେ ତ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ ସଂସାର କାଳରେ ପ୍ରକୃତିର ସହିତ ହୋଇ ସମ୍ମିଳନ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଯଥାକ୍ରମେ ଜାଣ। ସର୍ଜନ ଯେ ପାଳନ ସଂହାର କରନ୍ତି। ତ୍ରିତାପହର ସେହି ତ୍ରିପୁରାଧିପତି। ସେ ପ୍ରକୃତି ପୂର୍ବରେ ନୃପ ସତାମଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଲେ କାକୁସ୍ଥ ବୀରଙ୍କୁ। ଅସୁରଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ହେତୁରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ। ଏପରି ଏ ସଂସାରେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ବିଧି ବିଧି ଶୃଙ୍ଖଳେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପୁଣି। ସମସ୍ତେ ତ ସମୟେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କିମ୍ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ନୃପତି। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୁମହତ ପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ହରିଙ୍କ ଅବତାର ହେବାର କଥନ। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଷୋଡ଼ଶ କଳାବନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାବି ବାଲାଜୀ ରଣା କହେ ଭକ୍ତିର ସେ ଦ୍ରବୀ। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। କହନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କହିଅଛି ପୂର୍ବରେ ଆହେ ଋଷୀନ୍ଦ୍ର। ନାରାୟଣ ଆଶ୍ରମେ ବାରାଙ୍ଗନା ମାନେ କାମାତୁର କାମନା କଲେ ଶୋଷ ମନେ। ଶାନ୍ତମୟ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତେ କାନ୍ତ କରି ଏକାନ୍ତେ ମାତିବାକୁ ରତେ। ତା ଜାଣି ମୁନିମଣି ଦେବନାରାୟଣ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ହେଲେ କୋପମନ। ତାହାଙ୍କର ଅନୁଜ ଧର୍ମ ପ୍ରାଜ୍ଞନର ନିବାରଣ କରିଲେ ପରା ଋଷିବର। ସ୍କର ପରତନ୍ତ୍ରଟି ବାରାଙ୍ଗନାଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ବାଞ୍ଛା ପାତ୍ର ନାରାୟଣ ନର। ଏ ସଙ୍କଟ ନିକଟ ହେବାରେ କି କଲେ ଆହେ ମୁନି ମୁକୁଟ ତାହା କହ ଭଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରୋଦ୍ଭବା ଅସ୍ପରା ଗଣ ସୁନ ବୀଣା କରନ୍ତେ ବହୁବାର ବିବାହ ପ୍ରାର୍ଥନା। କହନ୍ତୁ କିସ କଲେ ଦେବ ନାରାୟଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦ ଚରିତ ଶୁଣିବାରେ ମନ। ବିସ୍ତାରି ତାହା କହ ଆହେ ତପଚାରି। ପଚାରି ଶୁଣି ମୁହିଁ ଜୀବିତ ନିସ୍ତରୀ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ରାଣ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଚରିତ କହୁଅଛି ଶୁଣ।
ସେ ନାରାୟଣ ଶାପ ଦେବାର ଦେଖିଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ନର କଲେ ନିବାରଣ। ମୁନିବର ତପସ୍ୱୀ ଧର୍ମଙ୍କ କୁମର ନାରାୟଣ କ୍ରୋଧଟି କରି ପରିହାର। ଅଳପ ହସି ଦେଇ ମଧୁର ବଚନେ ଆଳାପିଲେ ମଧୁରା ଧରାଙ୍କୁ ଏସନେ। ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ଏ ଜନମେ ମୋର ଅବିକଳେ କରିବି ମହାତପ ଘୋର। ଏହେତୁ ନ କରିବି ମୁଁ ଦାର ଗ୍ରହଣ ଦୟାକରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ ଜାଗରଣ। ଧାର୍ମିକ ନରମାନେ ଅପର ନରଙ୍କର ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ କର। ରତିଶୀଳ ସୁଗାତ୍ରୀ ହେ ସୁନେତ୍ରୀ ଗଣ ରତିପତି ରସରେ ରତି ସ୍ଥାୟୀ ଜାଣ। ରତିଏ ରତି ଭାବ ନାହିଁ ମମତିରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସଂଯୋଗ ହେବି କି ରୂପରେ। କାରଣ ନଥିଲେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ରେ ବାରଣ ଗମନା ଗଣ କହବାରେ। କବିଏ ଭାବି ଭାବି ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରସ ଦେଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା କଲେ ଠାବ। ଯାହା ହେଉ ଆମ୍ଭର ଅବୟବ ଯାକ ଅତିଶୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ବିବେକ। ସୁଗାତ୍ରୀ ଗଣଙ୍କର ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ପାତ୍ର ହେଲା ଆମ୍ଭରାତ୍ର ଧନ୍ୟ। ଧରାରେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ହେଲୁ ରତି ଦକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରି ଏ ବ୍ରତ କର ମୋର ରକ୍ଷା। ଅପର ଜନମରେ ହେବି ତୁମ୍ଭବର ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲେ ବାର। ସୁରଙ୍କର ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ସଂସିଦ୍ଧ ସକାଶ ଧରାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ। ତେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ପୃଥକ ପୃଥକରେ ଜନମିବ ଯାଇ। ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଘେନିବି ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୀକର ଏପରି କହି ଜଗତପତି ସେ ଶ୍ରୀଧର। ବିବାହ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଣ ବିଦାୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଣ। ମାନସ କ୍ଲେଶ ପରିହାର କରିଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁରେଶଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯାଇ। ଅପ୍ସରାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ବିସ୍ତୃତରେ ସେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସଚି ସତୋଷରେ। ନବାଗତ ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରଭୃତି ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରନ୍ଦରୀ ବର ସେ ବିଲୋକନ କରି ମହାତ୍ମା ନାରାୟଣଙ୍କର ସୁପ୍ରଶଂସା ସହସା ହାସ ସହ ଆସେ କଲେ ବସା। ମହେନ୍ଦ୍ର ସେ କହିଲେ ଆହା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହାମୁନିଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସତେ କି ସେ ତପର ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ତପବଳେ ଉର୍ବଶୀ ଆଦି କଲେ ଜାତ। ରମା ଉମା ସମାନ ରମଣୀଙ୍କୁ ଜମା କଲେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଅନୁପମା। ଏପରି ସୁର ରାଜ ସେ ଋଷି ରାଜଙ୍କ ଗୁଣଗଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଣ ଅନେକ। ଭୟାଦି କ୍ଷୟ କରି କାଳ କଟାଇଲେ ଏକ ମନେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ତପ କଲେ। ସେ ମହାମୁନି ନାରାୟଣଙ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲ ତ କହିଲି ସବୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ।
ଭୃଗୁଙ୍କର ଶାପରେ ଭୂଭାର ହରଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧନଞ୍ଜୟ ସେ ଦୁଇ ଆପଣେ ଜାମଳ ବୀର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମେ ଜୟତା ଶୁଣି ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ସୁବିଷୟ କହ ଫିଟି ଯାଉ ମାନସ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦୋହ ମହତ ବଳବନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀହରି ପୁତ୍ର ତ ବୋଲାଇଲେ ଆପେ ଯାହାଙ୍କରି ସେ ଦେବ କି ବସୁଦେବ ଯେ କାହିଁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭାଗୀ ହୋଇଲେ କହତା ବତାଇ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମହତ ତପ ଦେଖି କରି ସନ୍ତୋଷେ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଆପେ ଆସି ହରି ତାହାଙ୍କୁ କିପରି ସେ କଂସ ଦୁରାଚାର ବାନ୍ଧିଣ ପୀଡ଼ା ଦେଲା ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସର ମଥୁରାରେ ଜନମ ଲୋଭି କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋକୁଳକୁ ଗମିଲେ ହୋଇ କି ସତୁଷ୍ଣ କଂସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇ ଜଗଦୀଶ ଦ୍ୱାରାବତୀ ନଗରେ କିମ୍ପା କଲେ ବାସ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପିତ୍ରାଦି ଆତ୍ମୀୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସୁସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜଘନ୍ୟ ଦେଶରେ କିମ୍ପାଇଁ ବାସ କଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନିବାସ ସେ ପାଇ ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ଶାପରେ ହରି ନିଜ ବଂଶ କାହିଁ ପାଇଁ କରିଲେ କହ ସେ ନିର୍ବଂଶ ଭୂଭାର ହରି ଦେଇ ହରି ସନାତନ କିପରି ଦେହ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନ ପାପୀଙ୍କର ଭାରାରେ ଭାରା ବହି ଧରା ଆକୁଳା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲିଣ ସେ ପରା ଅମିତ କର୍ମା ବାସୁଦେବ ରଜୁନ ପାପୀଙ୍କର ମାରଣେ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ହରି ବୋଲିଆ ମାନେ ହରିଙ୍କର ହରି ମଧ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ହରି ନେଲେ ବୀର ବାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିପାତ ନ କରିଲେ କାରଣ କହ ସେ ସମସ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବାଲ୍ମିକ ସମ୍ରାଟ ବିକର୍ଣ୍ଣା ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ବିରାଟ ରାଟ ସୋମଦତ୍ତ ଆଦିଙ୍କୁ ସମରରେ ମାରି ଧରା ଦେବୀ ଭାରାକୁ ହରିଲେ ଶ୍ରୀହରି ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାରି ହରି ବୋଲିଆଙ୍କୁ ନଜର ରଖି କିମ୍ପା ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୋଇ ସୁରମଣି କିମ୍ପା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ପତିବ୍ରତା ଶ୍ରେଣୀ ଏ ବିଷୟ ହେ ଋଷି ମାନସେ ମୋହର ସନ୍ଦେହ ଅଗ୍ନି ଜଳେ କୃପା ଜଳେ ହର କାହିଁ ପାଇଁ ଧର୍ମାତ୍ମା ବସୁଦେବ ପୁଣ ପୁତ୍ର ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟରେ ତେଜିଲେ ପରାଣ ଅକାଳ କାଳ କିମ୍ପା ତାହାଙ୍କୁ ଘଟିଲା ହରି ବାପେ ବିଧି କିଏ ବିଧି ଜଟିଲା ଧାର୍ମିକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସେ ପାଣ୍ଡବ ଗଣ ମହାଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ କହ କି କାରଣ ରମାଂଶ ସମ୍ଭବା ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମାଇଛି ବିଧି ତଥାପି ହେଲେ କିମ୍ପା ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିନୀ ରଜସ୍ୱଳା ସମୟେ ଦୁଃଶାସନ ପୁଣି କେଶ ଧରି ବଳରେ ସଭାକୁ ଆଣିଲା କିପରି ଏ ସମର୍ଥ ସେ ପାପି ଲୋଭିଲା କାହିଁ ପାଇଁ ପୁଣିଟି ବନବାସ କାଳେ
ସିନ୍ଧୁରାଜନ ଜୟଦ୍ରଥ ପୀଡ଼ା ଦେଲେ। କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ଘରଣୀ କିଚକ ଅତି ପୀଡ଼ା କିମ୍ପା ଦେଲା ପୁଣି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀଙ୍କର ପୁଣି 5 ପୁତ୍ରେ ନିହତ ହେଲେ କିମ୍ପା ଅଶ୍ୱତ୍ଥୀ ମାହାତେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଳକ ପୁତ୍ର କାହିଁ ପାଇଁ ରଣରେ ପରାଣକୁ ଦେଲେ ସେ ହରାଇ। ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କର 6 ଗୋଟି ପୁତ୍ର କାହିଁ ପାଇଁ ମାରିଲା ଉଗ୍ରସେନ ପୁତ୍ର। ବିଚାରି ପାରିଲେ ତ ବିଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈବକୁ ଲଙ୍ଘିବାରେ ହୁଅନ୍ତେ ସମର୍ଥ। କାହିଁ ପାଇଁ ଶ୍ରୀହରି ନ କରିଲେ ତାହା ଆହା ମହା କଷ୍ଟକୁ ଲୋଭିଲେ ସେ ଯାହା। ଯଦୁଙ୍କୁ ହୋଇବାର ବ୍ରହ୍ମ ସାବଧାନ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନିଧନ। ନିଦାରୁଣ କୁଳ କ୍ଷୟ କାଳେ ଯେ ପୁଣି ହରଣ ହୋଇବାର ସ୍ୱର ମଣି ମଣି। ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ବିଭୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ତା ସହି ରହିଥାନ୍ତି ଆପଣାର ଦେହେ। ଦାସ ଭାବେ କରନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ସେବା ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିକେ ନ ହୋଇବ କାବା। ନାରାୟଣ ମୁନିଙ୍କୁ ମୋହର ସନ୍ଦେହ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନରଙ୍କର ପ୍ରାୟ। ସ୍ୱୟଂ ବିଭୁ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ହର୍ଷ ଶୋକ ହୋଇଲା ଏପରି। ଅଲୌକିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହରି ବଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କରମ କଲେ ମୋହିତଳେ ତାହା ସବୁ ବିସ୍ତାରି କରନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ। ମହାମୁନି ଶୁଣିବି ଇଚ୍ଛା କରେ ମନ। ନିଜ ଆୟୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି ହରି ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି କିମ୍ପା ନୀତି। ଦୈତ୍ୟବଧି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ପ୍ରକାଶ ଦୈତ୍ୟାରୀ ପଦର କି ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ। ରୁକ୍ମିଣୀ କି ହରଣ କାଳେ ଭଗବାନ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ହରିଣ କଲେ ତ ଗ୍ରହଣ। ଚୋର ନର ପରାଏ କଲେ ଆଚରଣ ଗୋପୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କିବା କଲେ ଜ୍ଞାନ। ଜରାସନ୍ଧ ଭୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପରମ୍ପରା ମଥୁରା କରି ବରଜନ। ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ କି କିମ୍ପାଇଁ ଗମିଲେ ନିଜ କୋଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଛାଡ଼ି ଭଲେ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲିକି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ଯେବେ ସାକ୍ଷାତେ ହରି ନାରାୟଣ କିମ୍ପାଇଁ ବ୍ରଜ ଧାମେ ହୋଇଲେ ଗୋପନ। ଏପରି ହେବା ସବିଶ୍ରୁତ ମୋ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ ଗ୍ରନ୍ଥ ଫେଡ଼ି ଦେଇ ତାହା କହ। ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଦ୍ୱିଜ ମହାଭାଗ ସଂଶୟ ଦୂର କର ମହାଶୟ ବେଗ। ଆଉ ଏକ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ବାସ କରି ହୃଦୟେ ତାହା ନ ଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚାଳି ଦେବୀଙ୍କର ହେବା 5 ବର ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ କି 5 ଲୋକେ ବାର। ନିଜ ସଦାଚାରକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କରି କହନ୍ତି ସଦା ବିଦୁଗଣ। ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭବେ ପଶୁ ଧର୍ମ କିମ୍ପାଇଁ କରିଲେ ପାଣ୍ଡବେ।
ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଅମର ପରିସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଭୀଷ୍ମ ବୀର ସେହି ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ଟିକି କରାଇ ଜନମ ଆପଣାର ବଂଶକୁ କରିଲେ ରକ୍ଷଣ ତାହାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କି ପଚାରୁଛି ହେ ମୁନି ନ ଯାଅ ତର କି ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମାଇବ କରିଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଯେ ସାଧବ ହେ ମୁନି ସେ ମୁନିଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମ ପଥକୁ ଧିକ ଧିକ ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୁମହତ ପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜନମେ ଜୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସମାପନ ହୋଇଲା ଅଧ୍ୟାୟ 17। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧନଞ୍ଜୟ ଜନ୍ମେ ଜୟ ପଦେ ନମଇ ସେ ବାଲାଜୀ ରଣା ଭାବେ ମୋଦେ।